بن گیا مجوسی، بچہ پیدا ہوا یہودیوں کے گھر میں بن گیا یہودی۔ ابھی روس کی ایک مثال ہے کہ بچیاں دو بدل گئیں۔ روس ماسکو کے اندر دو عورتیں تھیں، دونوں کا ڈیلیوری کیس تھا۔ جو مسلمان ماں کی بچی تھی وہ عیسائی کے پاس چلی گئی، عیسائی عورت کے پاس، عیسائی عورت کی بچی مسلمان کے پاس چلی گئی۔ جو مسلمان بچی پیدا ہوئی تھی وہ عیسائن بن گئی، اور جو جناب والا عیسائن بچی تھی وہ مسلمان بن گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے اندر جو کوئی پیدا ہوگا وہی بنے گا، وہی بنے گا، جیسا ماحول پائے گا۔ اور میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، اور میں کہتا ہوں تجربہ کر لو، تجربہ کر لو، اور دین اسلام، دین اسلام، دین فطرت ہے۔ اللہ کی قسم بچہ کسی کا ہو، بچہ کسی کا ہو، اور اس کو کوئی ماحول نہ دیا جائے، اور کوئی بھی ماحول نہ دیا جائے، بنے گا تو توحید والا بنے گا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، دلائل بھی ہے میرے پاس، لیکن میں اب بات لمبی نہیں کرتا۔ آج میں ایک اور دعویٰ کرتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ اور دیوبندی یا حنفی کون ہے جو فقہ حنفی پڑھے؟ اور حنفیوں کے گھر میں پیدا ہوا حنفی بن گیا، بریلویوں کے گھر میں پیدا ہوا بریلوی بن گیا، وہابیوں کے گھر میں پیدا ہوا چلو وہابی بن گیا، شیعہ کے گھر پیدا ہوا شیعہ بن گیا، اور جس گھر میں پیدا ہوا وہی بن گیا۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، تجربہ کر لو، تجربہ کر لو، بچہ جس کا مرضی لے لو، اس کو نہ فقہ حنفی پڑھاؤ، نہ فقہ جعفریہ پڑھاؤ، نہ جناب اسے تصوف کی کتاب پڑھاؤ، اسے رب کا قرآن پڑھا دو، بخاری مسلم پڑھا دو، مجھے بتلاؤ کیا بنے گا؟ کیوں بھائی کیا بنے گا؟ اللہ اور قرآن حدیث پر تو سب کا اتفاق ہے نا، اور فقہ جعفریہ پر اختلاف ہے، فقہ حنفیہ پر اختلاف ہے، فتاوی عالمگیری پر اختلاف ہے، اور قرآن حدیث کو تو سب مانتے ہیں نا۔ اور جس کو سب مانتے ہیں بچہ کسی کا لے آؤ، بچہ حنفی کا لے آؤ، بچہ مالکی کا لے آؤ، بچہ شافعی کا لے آؤ، بچہ شیعہ کا لے آؤ، بچہ کسی کا لے آؤ، رب کعبہ کی قسم ہے قرآن حدیث پڑھا دو، بنے گا تو کیا بنے گا؟ اور بنے گا تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر میرے بھائیوں، پر آج ہم یہ سارا کچھ اور بنانے والے اللہ کے فضل و کرم سے اور انہی راہوں سے گزرے ہیں، پر آج امریکہ آ گیا، آج جناب والا یہ چوڑے ناٹو والے آ گئے، تو ہم نے کہا سنو صحابہ کے کردار بڑے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کا کردار، اتباع سنت کا کردار، اور مینارے پاکستان پر کل اکٹھے ہوئے نا، اور میں آپ کو ایک اور خوشخبری سناؤں، الحمدللہ، اور لاکھوں دنیا اکٹھی ہوئی، ہم نے کلمہ پڑھنے والوں کو اکٹھا کیا اور کس کے خلاف کیا؟ دنیا کے جگہ بدماشوں کے خلاف کیا، اور میرے امیر نے وہاں للکارا اور وہاں للکار ماری، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور آج تازہ ترین خبر آ چکی ہے، اور امریکہ کے پینٹاگون میں فضائی منظر گیا ہے، فضائی منظر گیا ہے کل کے جلسے کا، اور فضائی منظر کیا تھا اللہ جانتا ہے، اور بادشاہی مسجد بھی لوگوں سے بھری ہوئی تھی، جناب والا ادھر دریا کے پار تک لوگ ہی لوگ تھے، منشی ہسپتال تک لوگ ہی لوگ تھے، پیر رکھنے کو جگہ نہ تھی، مینار پاکستان ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، اللہ اکبر، یہ منظر امریکہ نے دیکھا، اور کیا ان کا پیغام آیا؟ پیغام ان کو یہاں سے یہ پہنچا کہ پاکستان کی قوم ان چوڑے کتے بدماشوں کے خلاف ایک ہو گئی، حافظ سعید لے آیا۔ کیوں بھائی کون لایا؟
ओए हाफिज सईद लाया तो अमेरिका का होश ठिकाने आया, कहता है हम तालिबान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कहता है हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और मैंने कहा अभी मुज़ाकरात के लिए तैयार, अभी तो मंजिलें बड़ी आगे पड़ी हैं। और अभी तो मंजिलें बड़ी आगे पड़ी है, हमने आगे जाना भी, आगे कहाँ जाना है? और आगे जाना है, हमने अमृतसर जाना है, हमने दिल्ली जाना है, और दिल्ली से भी कहाँ जाना है? और आगे जाना है, यूरोप में जाना है, को पार करना है। दश्त तो दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में भी दौड़ा दिए। और कितने घोड़े दौड़ाए थे और मेरे मुस्तफा के सहाबा ने, और सहाबा की अजमत पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने वालों, उन्होंने घोड़े दौड़ाए थे। घोड़ा बहरे ओकियानूस में डाला था, रब के शेर ने कहा था आगे जमीन ही खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल के सहाबी को, ताबी को पता न था कि आगे अमेरिका भी है। आज हम जानसारों को आज के दौर में पता चल गया अमेरिका भी है, दहशतगर्द बन के आया, जग्गा बन के आया। अब इंशाअल्लाह मेरे मुस्तफा के जानसारों ने जो कदम बहरे ओकियानूस में मराकश के साहिल पर और जो डाले थे, इकबाल ने शेर पढ़ा था, इंशाअल्लाह बहरे ओकियानूस पार करेंगे। इंशाअल्लाह बहरे ओकियानूस पार करेंगे और व्हाइट हाउस में जाकर इंशाअल्लाह अदाने बुलंदी गूंजेगी। इंशाअल्लाह मेरा मौला, मेरा रब ये मंजर लाएगा और हम बदला लेंगे। हम खामोश नहीं है, हम खामोश नहीं है। और इन कुत्तों ने, इन्होंने गुस्ताखी की हजरत मोहम्मद करीम सरवरे कायनात अल शाफ़े रोज़े माशर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, अल्लाह अकबर, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, कौसर के मालिक, रब ने जिनको मालिक बनाया, उनकी इन्होंने गुस्ताखी की। अल्हम्दुलिल्लाह जवाब लिखा रवैये मेरे हुजूर के। और उन्होंने कुरान 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 और कुरान सहाबा के जरिए आया, और उन्होंने कुरान की तौहीन की। और हजरत उस्मान ने हम तक कुरान पहुंचाया। मैंने तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का और वो नुस्खा भी अपनी आंखों से देखा, और जिस पे हजरत उस्मान के खून के छींटे पड़े थे, और वो कुरान भी हम तक हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए आया। उस कुरान को भी इन्होंने जलाया। फिर मैंने किताब लिखी, मैंने बाइबल से पूछा कुरान क्यों जला, और पोप ने मुझे खत लिखा। मैंने कहा पोप जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे। उसने मुझे खत लिखा, और खत के अंदर मेरे लिए दुआ की दुआ। और पोप की दुआ पता कितने की है? और पता कितने की है पोप की दुआ? कोई आम पादरी की दुआ सैकड़ों डॉलरों में, जो जनाब उससे बड़ा होता है लाट पादरी, उसकी दुआ हजारों डॉलरों में, जो जनाबे वाला बिशप होता है और कार्डिनल होता है, उसकी दुआ करोड़ों, उसकी जनाब लाखों डॉलर में। और जो है पोप, उसकी दुआ उससे भी बड़ी और कीमती करोड़ डॉलर की दुआ। और करोड़ डॉलर की दुआ किसी ईसाई के लिए खत मेरे पास मौजूद है। मैंने कहा मिस्टर पोप, मिस्टर पोप, मैंने खत लिखा। मैंने कहा
तेरी दुआ है, मुझे तेरी दुआओं की लाखों करोड़ों और शिरक के अंदर डूबी हुई तेरी दुआ। और तू हजरत ईसा को मान, कहे रब का बेटा और गंदे अकीदे वाले, और मुझे तेरी दुआ नहीं है दरकार। और जो तेरी कौम ने और तूने मेरे हुजूर की गुस्ताखी की, उसका मुझे जवाब चाहिए। अल्लाह की कसम जवाब आज तक आया, और जवाब आज तक आया। इंशाअल्लाह अब जवाब देंगे हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकबाज सहाबा के जांबाज बनकर, और बदला लेंगे व्हाइट हाउस पर पहुंचकर। और जिस तरह तौरात इंजील के बारे में रब ने जिक्र किया, मुजाहिदों का जिक्र किया, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। तौरात और इंजील में निशान किसके? और मुजाहिदों के। और जब रब ने कारोबार किया, वादन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबील उम्मी। यहाँ भी आगे तौरात और इंजील, और तौरात में निशानात, इंजील में निशानात तलवार उठाने वालों के, सहाबा के इस पहलू पर अमल करने वालों के। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, लंबी बात नहीं करता, उलमा बड़े बैठे हैं। सहाबा की शान का अभी मैंने हल्का सा पहलू, और उसको भी मैंने टच ही किया, फिर अल्लाह ने मौका दिया तो शान बयान करूंगा। और मेरे भाइयों आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जो रब ने बयान किया, आज उन सहाबा के नक्शे कदम पे चलने वाले, अल्लाहु अकबर, आज उनके नक्शे कदम पे चलने वाले। और आज इंडिया रो रहा है, वो इंडिया रो रहा है, कहता है इनको खुली छुट्टी है, और ये तो हमें मारने वाले, ये तो बंबई में हमारा बेड़ा गर्क करने वाले। मैंने कहा पता नहीं किसने किया, जिसने किया, और चूड़ो तुम्हारी करतूतों की वजह से किया, लेकिन इंशाअल्लाह हम इंडिया का हर शहर बंबई बनाएंगे। बदमाशी की तो हर शहर बंबई बना। देवबंदी भाइयों से मेरी मुलाकात हुई, हाँ मुलाकात के लिए मेरे पास तशरीफ लाए, कहने लगे एक सेमिनार है हमदा साहब, वहाँ आपको दावा देते। मैंने कहा यार मसरूफ बड़ा हूँ, बहुत बड़ा इनका सेमिनार था। मैंने कहा मैं मसरूफ हूँ। मैंने कहा यार एक बात सुन लो, ओए साथ मिल जाओ। ओए इस वक्त देवबंद हिंदुओं के कब्जे में है, हम तुम्हारा कब्जा करवाएंगे, और हम उस पर भी कब्जा करवाएंगे। और बरेली वालों, ये मौलवी अबू बकर सिद्दीक साहब कह रहे थे हमजा साहब का दिल बड़ा है, और हामिया अमीर हमजा का दिल बड़ा है, और बेशक जिस्म छोटा है पर दिल बड़ा है। अल्लाह अकबर। और हलवा नहीं खाता वगरना मैं भी 5 मन का मौलवी होता, और मैं भी बन सकता था। अल्लाह अकबर। और पर मुझे तो कौम की फिक्र खाए जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे भाइयों सुन लो, अल्लाह अकबर, मैंने कहा लेकर देंगे। और बरेली वालों आ जाओ। मैं गया जनाब, मैं गया जामिया नईमिया में, मुझे वहां पर कहने लगे क्या नाम उनका, राघब नईमी साहब, जनाब राघब नईमी साहब मुझे कहने लगे, आज आपको बात बतला देता, मुझे कहने लगे हमजा साहब आप इत्तेहाद की दावत देने आ गए, किताबें। अभी किताबें मौलवी साहब खोल कर बैठे थे ना, कहते थे जी किताबें आपने बड़ी किताबें लिखी हैं, हमारे खिलाफ लिखी हैं, पहले ये किताबें तो जनाब जाया करो ना, इनको तो दरिया बुर्द करो, उसके बाद हमारे पास आओ। उनके मुफ्तियान भी बैठे थे, और एक ने तो अचानक वो मेरी किताब जो है ना नीचे से वो निकाल कर, हमदा साहब इस तरह की किताबें भी लिखते हो, फिर हमें साथ मिलने की दावत भी देते हो। मैंने कहा हाँ भाई हाँ, और मुझे हर तरफ से ही बातें होती हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शौक से सुनता हूँ।
اور مجھے اپنے بھی باتیں کرتے ہیں، دوسرے بھی کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں، اور بیگانوں سے بڑے دور بیگانے بھی کرتے ہیں، اور انڈیا والے بھی میرے دشمن ہیں، امریکہ والے بھی دشمن ہیں، اور سارے یہ باتیں سارے کرتے ہیں، پر میں کہتا ہوں کرو، پر امیر حمزہ کا بھی جواب سنو، اور سن کر جاؤ نا پہلے اللہ اکبر میں نے کہا، اور ہاں آپ نے کتاب نکالی، ساتھ بسم اللہ، میں نے کہا یہ کتاب میں نے لکھی ہے، جو میرا مسلک ہے میں اس پر قائم ہوں، میں اپنی کتاب پر قائم ہوں، حاجی صاحب میں نے کہا میں قائم ہوں، یہ جناب شارہ بھائی جو میں نے لکھی ہے، باقی کتابیں لکھی ہیں، میں نے کہا میں اس پر موجود ہوں، میں نے کہا سنو کتابیں ہم نے بھی بڑی لکھی، کتابیں آپ نے بھی بڑی لکھی ہیں، کتابیں کوئی مشترکہ بنا لو، ایک سسٹم بنا لو، اگر سارے متفق ہو جائیں، ساری کتابیں جناب ہم ضائع کر دیتے ہیں، پر متفق ہو جاؤ سارے، جو بندی بریلوی شیعہ اہل حدیث سارے متفق ہو جاؤ، کہنے لگے جی یہ تو بڑا مشکل ہے، میں نے کہا پھر میں کیا کروں، یہ مشکل ہے پھر میں کیا کروں، میں نے کہا پھر میں ایک بات کرنے آیا ہوں، یہ کتابیں لکھی گئی، لکھی جا رہی ہے، لکھی جاتی رہے گی، مولوی حوالے دیتے رہیں گے، مناظرے کرتے رہیں گے، کتابیں ہاتھوں میں پکڑ کے اچھالتے رہیں گے، زندہ بادوں کے نعرے ہر مسلک کے جلسے میں لگتے رہیں گے، یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا پر میں پتہ کس کے لیے آیا ہوں، میں نے کہا دلیل کی بنیاد پر بات کرو، جس کو مضبوط لگے گی، وہ جو مرضی مسلک اختیار کرتا رہے، لا اکراہ فی الدین، پر میں تو اتنا کہنے آیا ہوں کہ مسلک کی بنیاد پر کسی کا سینہ چھلنی نہ کرو۔ بس اتنی بات عرض کرنے آیا ہوں کہ بندوق کا رخ امریکیوں کی طرف، میرے مصطفیٰ کے گستاخوں کی طرف، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اکبر۔ وہ بھائی اس پر خاموش ہو گئے، اور یہ میرا دل بڑا، اور جس دل کو لے کر الحمدللہ اپنے امیر کے حکم پر گھر گھر جا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں انشاءاللہ بحر اوقیانوس پار کریں گے۔ اور ہمارا کام کیا ہے، اور اب میرا ٹاسک کیا ہے، اور میری جماعت کا کیا ہے، اور میرے امیر کا پیغام کیا ہے، بحر اوقیانوس پار کریں گے، کیا میں کرو گے، ہاتھ کھڑا کرو، کرو گے، اور دلی جاؤ گے، امرتسر جاؤ گے، اللہ اللہ کلکتہ جاؤ گے، اور مندر توڑو گے، اور غزنوی کا کردار ادا کرو گے، مندر توڑیں گے، صلیب بھی پھوڑیں گے، وائٹ ہاؤس پہنچیں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔